So we have already seen the common base configuration, why there is a need to make one port common. So we have seen common terminal so that we can connect the transistor in 2-port device. So we have to make one terminal common. So we have seen the common base configuration in which the base terminal is made common. Okay. So let me share the screen so that you will get to know the circuit again. So this is the circuit that we have already seen. This is a circuit that we have already seen, common base configuration, and we have already seen the input characteristic. Okay. Now we'll see the output characteristic. So output characteristic means what? This is a output port. Okay. This is the output port, and this output port is reverse bias already. This output port is reverse bias. So you will say that like input port was forward bias, so the characteristic is similar to the forward biasing of diode. मग रिव्हर्स बायस मध्ये आहे आउटपुट पोर्ट, तर मग आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ही रिव्हर्स बायसिंग सारखी असणार आहे. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. सो दॅट इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर युअर इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक. युअर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय? इनपुट व्होल्टेज दिल्यावर आउटपुट करंट कसा असतो, म्हणजे व्होल्टेज दिल्यावर करंट कसा बिहेव करतो त्याला म्हणतो आपण कॅरेक्टरिस्टिक. ओके. मग आता सी हिअर, दिस इज कलेक्टर अँड बेस. आउटपुट टर्मिनल कोणते? दोन, कलेक्टर अँड बेस. बेस इनपुट आणि आउटपुट दोघांना कॉमन आहे. दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. सो दिस बेस इज कॉमन हिअर. गेटिंग? दिस इज अ voltage. Voltage is applied in reverse bias condition. Getting? So this reverse bias condition is there. जसं इकडे इनपुटला IE हा तुमचा इनपुट करंट होता, कारण की बेस कॉमन आहे, तसं इकडे बेस कॉमन असल्यामुळे जो आउटपुट करंट आहे दॅट आउटपुट करंट इज युअर IC. IB येणारच नाही. ओके. सो व्होल्टेज विल बिकम नाव VCB. आउटपुट करंट इज IC. Getting? So input current was your IE, input voltage was VEB, EB, emitter base. Output current is IC, output voltage is VCB. Okay, I hope it is clear. Now we'll see the output characteristic. So output characteristic is nothing but when you apply output voltage, how the output current behaves. Output voltage apply केल्यावर output current कसा behave करतो, that is your output characteristic. So as you can see here, your output voltage is VCB, your output current is IC, correct? Output current is IC. So when, see, this voltage is in negative direction. See, -1, -2, -3, -4. Ka? The reason is it is reverse bias. Reverse bias is there, so that's why obviously the voltage will be minus. Okay. So when voltage is positive, your current is starting from this point. See, your current is starting from this point. So voltage is positive, current starts from this point. म्हणजेच काय की बघा, अगेन दिस इज युअर IE लेवल्स. म्हणजे तुमचं इनपुट जर पूर्णपणे 0 असेल, व्हेन युअर इनपुट इज 0, स्टील समवॉट लेस अमाऊंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द ट्रान्झिस्टर. बघा, आपण जनरली काय म्हणतो, इनपुट 0 असल्यावर आउटपुट 0 पाहिजे, बट इट इज नॉट द केस इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर. युअर इनपुट इज 0. बघा, IE इज इक्वल टू 0 मिली अँपियर. त्यांनी स्ट्रिक्टली काय दाखवलेलं आहे चेक करा. What this clearly states that, see, when IE is equal to 0 milliampere, IE 0 म्हणजे काय? Input current is 0. Still very small current is flowing. See, this very small current is flowing. This small current is flowing through the transistor. Though the input is 0. This is the key point here. Now, again, if you increase the input current वाढवतोय आपण. See, IE is equal to 0.5 milliampere. IE is equal to 0.5 milliampere. C for same output voltage. म्हणजे आपण काय करतोय की इनपुट करंट थोडासा वाढवला आणि त्याच आउटपुट व्होल्टेजेसच्या कंडिशनला, म्हणजे बघा, ज्यावेळेस VCE इथे बघा, VCB हा ज्यावेळेस तुमचा -1 व्होल्ट होता, त्यावेळेस तुमची करंट लेवल बघा किती आहे. बघा, ही मी एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली आहे, इथे एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली आहे, इथे एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली आहे, आणि इथे एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली. सो इफ यू चेक दिस व्हर्टिकल लाईन्स, ही व्हर्टिकल लाईन काय शो करते बघा, की हा जो तुमचा VCB कलेक्टर टू बेस व्होल्टेज, तो आपण टप्प्याटप्प्यात वाढवतो. वी आर इन्क्रीजिंग इट स्टेप बाय स्टेप.
मग तुमचा आयईच्या कंडिशनला तुमचा आउटपुट करंट जास्त आहे. ही रेड लाईन काय आहे तुमची? आउटपुट करंटची रेड लाईन आहे. आउटपुट करंटची रेड लाईन. हा, सो वेन युअर इनपुट करंट वॉज लेस, युअर आउटपुट करंट इज लेस. तुम्ही इनपुट करंट वाढवला की आउटपुट करंट वाढत चाललाय. बघा बघा, आयई ज्यावेळेस 0.5 होता, व्हीसीबीच्या सेम व्होल्टेजेसला, व्होल्टेजेस सेम बघा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. For same VCB voltage, your current output current is increasing. See my cursor. Your output current is increasing. Your output current is increasing. बघा, परत तुमचा IE झाला 1.5 मिलीअँपियर, सेम -1 व्होल्टला इथे व्हॅल्यू चेंज आहे. बरोबर, सेम IE तुमचा 2 मिलीअँपियर झाला, म्हणजे इनपुट करंट आता 2 मिलीअँपियर केला, परत आउटपुट करंट सेम -1 व्होल्टला जास्त करंट आउटपुट करंट फ्लो होतोय. Means it is clearly indicating that your output current is not depending upon VCB. VCB वर जास्त डिपेंड नाही, डिपेंड आहे पण थोडाफार डिपेंड आहे. It is majorly depend on input current. If your input current is small, your output current is small. If your input current is large, your output current is large. म्हणजेच आपण याला म्हणू शकतो की this transistor is your current boosting device. करंटला वाढवणारा डिव्हाइस आहे. तुम्ही इनपुटला थोडा करंट दिला, आउटपुटला जास्त करंट येतोय. इनपुटला थोडा करंट दिला, आउटपुटला जास्त. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज एम्प्लिफिकेशन डिव्हाइस और करंट बूस्टिंग डिव्हाइस. ओके, बट बघा, जर तुम्ही केस कन्सिडर केली IE इक्वल टू 2 मिलीअँपियरची, IE इज इक्वल टू 2 मिलीअँपियर, -1 VCB जर -1 असेल तर करंट तुमचा जवळपास 2 मिलीअँपियर आहे. आणि जर तुमचा VCB जर -7 असेल इथे, तरी पण तुमचा करंट ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे तुम्ही व्होल्टेज वाढवलंय आउटपुटचं, तरी पण तुमचा करंट जवळपास, स्मॉल चेंज झालाय पण जवळपास इट इज, तो काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. इट इज अप्रॉक्सिमेटली कॉन्स्टंट. गेटिंग? सो इट इज इंडिकेटिंग दॅट युअर आउटपुट करंट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट व्होल्टेज, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट करंट. इनपुट करंट increases, output current increases. Okay, getting? So you can clearly say that this is a current boosting device. Let me clear all the things. So I hope it is getting clear now. Again, this red line which is here, this red line which is here, the region, see, I am using the spray here. See this region, which I have colored. This region is called as a cutoff region. This region is called as a cutoff region. या region ला काय म्हणतात? Cutoff region. म्हणजे input and output both are, input and output voltages are reverse. So that is a cutoff region. That is a cutoff region. Okay. This region I am using different color. See. See this region, which is on the other side of y-axis. On the other side of y-axis, this region is called as a saturation region. See, they are mentioned over here. Saturation region. Saturation म्हणजे काय? दोन्ही पण जंक्शन फॉरवर्ड बायस आहे. दोन्ही पण जंक्शन फॉरवर्ड बायस. कट ऑफ म्हणजे काय? दोन्ही पण जंक्शन रिव्हर्स बायस. And see this, the I am using different color now. This part, sorry, this part, the entire this part which is above cutoff region and right to saturation region, that entire part is called as a active region. बघा वरती लिहून दिलेलं आहे, that is a active region. म्हणजे जे आपण शिकलो की बायसिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर, कट ऑफ रिजन, सॅच्युरेशन रिजन, ऍक्टिव्ह रिजन, तर हे कुठे लोकेटेड आहे? तर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये लोकेटेड आहे. म्हणजे ज्यावेळेस करंट, इनपुट करंट IE 0 होता, बघा इथे पहिली व्हॅल्यू IE ज्यावेळेस 0 होता, इथे आपण जे खाली बघतोय, IE 0 असताना त्याच्या खाली जो रिजन आहे करंटचा, तो आहे तुमचा कट ऑफ रिजन. वाय ऍक्सिसच्या लेफ्ट साइडला जो काही रिजन आहे त्याला म्हणतो आपण सॅच्युरेशन रिजन, म्हणजे त्यात लार्ज करंट फ्लो होतो. आणि
हा जो तुमचा आहे तो ऍक्टिव्ह रिजन, ज्याच्यामध्ये थोडाफार कॉन्स्टंट करंट फ्लो होतोय, कॉन्स्टंट. हा करंट फ्लो होतो पण कॉन्स्टंट. इथे बघा करंट वाढतोय, सॅच्युरेशन रिजन मध्ये करंट वाढतोय. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस. स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटलं असतं फोनचं, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. सो अगेन लेट मी क्लिअर ऑल दीज थिंग्स. Okay. So this is it, your input and this is it, your input output characteristic. मग आता तुम्हाला याच्यावरून टोटली अंडरस्टँड काय करायचंय. We have seen that 2-port network is there. Input port, output port, 4 terminals are there. Input ला 2 टर्मिनल, आउटपुट ला 2 टर्मिनल. ट्रान्झिस्टरला 3च असतात म्हणून एक कॉमन केला आपण. समरी ऑफ अवर लेक्चर. So 2 and 4 is made common. 2 and 4 is made common. So obviously now terminal requirement are 3. So transistor is put in this 2-port device with 1 terminal common. मग जो terminal common कराल, common base, common emitter, common collector. करेक्ट. मग आता बेस कॉमन केला म्हणून कॉमन बेस. सी द सर्किट अगेन. इनपुटला आउटपुटला दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. मग आपल्याला ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस कनेक्ट केला, इनपुट आपल्याला फॉरवर्ड बायस करायचा असतो, आउटपुट आपल्याला रिव्हर्स बायस करायचा असतो. मग आता इनपुट आपण फॉरवर्ड करण्यासाठी वरती इथे निगेटिव्ह व्होल्टेज, खाली पॉझिटिव्ह व्होल्टेज, आउटपुटला रिव्हर्स बायस करण्यासाठी वरती पॉझिटिव्ह व्होल्टेज, खाली निगेटिव्ह व्होल्टेज. सो दॅट इज द व्होल्टेज कनेक्शन. Input current is I, output current is I. Input voltage is VEB, emitter base, emitter base. Output voltage is VCB, that is your collector and base. Okay, so that is your VEB, VCB. Then input characteristic, म्हणजे आपल्याला व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन समजून घ्यायचंय म्हणून आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक बघावं लागणार. जसं डायोडला 2 कॅरेक्टरिस्टिक होत्या, फॉरवर्ड बायसिंगची वेगळी कॅरेक्टरिस्टिक, रिव्हर्स बायसिंगची वेगळी कॅरेक्टरिस्टिक, तसं ट्रान्झिस्टरच्या कॉन्फिगरेशनला 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. Input characteristic, output characteristic. My input characteristic, it is similar to the forward biasing of the diode, आणि output characteristic looks like this. जो लोअर रिजन आहे त्याला म्हणतात कट ऑफ रिजन, जो लेफ्ट साइड रिजन आहे त्याला म्हणतात सॅच्युरेशन रिजन, आणि जो सेंटरचा रिजन आहे त्याला म्हणतात ऍक्टिव्ह रिजन. नाउ विल लिस्ट डाउन ऑल द features of the common base configuration. So we'll write down there common base configuration features. So your first feature is your input current. Input current is your IE. E स्मॉल मध्ये घेतला तो सफिक्स मध्ये असतो म्हणून. Then your input voltage. Input voltage is VEB. VEB कारण की एमिटर आणि बेस मध्ये कनेक्टेड आहे म्हणून. Then your output current IC. Output current is your IC. Now we'll see the output voltage. Output voltage is your VCB. VCB. Then the main feature that common terminal is your base terminal is common, correct? Then next feature is that your current gain. Now current gain, what is meant by current gain? Current gain means you are giving input current and you are getting the output current. सो ऍम्प्लिफिकेशन फॅक्टर आपण त्याला म्हणू शकतो. तुम्ही इनपुट किती दिला त्याच्यावर तुम्हाला आउटपुट किती मिळालं. लेट मी झूम अगेन. सो इफ यू सी हिअर,
So here, if you see this, that if input current इथे बघा IE जर 2.5 मिलीएम्पियर असेल तर आउटपुट पण 2.5 पेक्षा थोडंसं कमी आहे. म्हणजे इथे करंट गेन हा लेस दॅन 1 आहे. इथे करंट गेन किती लेस दॅन 1. तुम्ही इनपुट करंट 2.5 देत आहे पण आउटपुट हा 2.5 पेक्षा थोडासा कमी. सो करंट गेन इज लेस दॅन 1, पण त्याला इंडिकेट करतात अल्फाने. आय विल राईट लेटर ऑन. याच्यामध्ये सिम्बॉल टाइप करता येणार नाही, सो आय विल राईट लेटर ऑन. Then your next thing is input impedance. Your input impedance is very low कारण की emitter हा input terminal आहे. It is around 20 ohm. Input impedance is very low. Then your output impedance is very high कारण की कलेक्टर आहे. आउटपुटला आहे कलेक्टर. कलेक्टर टर्मिनल आहे म्हणून आउटपुटला 1 मेगा ओहमच्या आसपास रेजिस्टन्स असतो. ओके, सो दीज आर दी मेन common features. Now let me draw this current gain. Current gain is given by alpha. Alpha beta gamma madla alpha. It is denoted by alpha DC. So again let me zoom it. So this is your alpha. करंट गेन लेस दॅन 1. लेस दॅन 1 परत का सांगतोय बघा. इनपुट करंट तुम्ही इथे किती दिला बघा. इफ यू सी दिस इनपुट करंट इज 2.5 मिलीएम्पियर. इनपुट करंट इज 2. IE इनपुट आहे ना, सो इट इज 2.5 मिलीएम्पियर. अँड आउटपुट किती मिळतोय बघा, वाढतोय वाढतोय वाढतोय, पण ही जी 2.5 ची लाईन आहे त्याच्यापेक्षा थोडासा कमीच आहे. इट इज लेस दॅन 2.5. सो यू कॅन से दॅट your current gain means whatever input you are giving and how much amount of output you are getting. मग करंट किती देत आहे आणि आउटपुटला किती येत आहे. सो दॅट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ करंट गेन. आणि करंट गेन हा कशाने डिनोट करतात, कॉमन बेस मध्ये. आय एम टेलिंग अबाउट कॉमन बेस ओनली. दीज ऑल फीचर्स आर ऑफ कॉमन बेस. सो दिस करंट गेन इज अल्फा डीसी. डीसी का, कारण की तुम्ही डीसी व्होल्टेजेस देत आहे. सो अल्फा डीसी इज लेस दॅन 1. आणि त्याचा फॉर्म्युला जर सांगायचं म्हटला, फॉर्म्युला आहे आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. So alpha DC formula is IC upon I, output current upon input current. So alpha DC is equal to IC upon I. आउटपुट मध्ये किती करंट आहे आणि इनपुटचा किती करंट आहे. ओके, सो दिस इज इट. सो दिस इज नथिंग बट your common base configuration. This is the common base configuration. Yes, I am going to share this images with you so that you can study it. All the things of my lectures are being uploaded to the WordPress blog. Okay, so tell me if any doubt is there or not. So we have studied the common base configuration. In next lecture we'll study both common collector and common emitter. So this is it, that common base configuration, common emitter configuration. So this is common base configuration features, input, output.